مظلوموں پر ظلم کے ڈنڈے برس رہے ہیں اور اسے انصاف کہا جا رہا ہے، تانا شاہی کی جا رہی ہے اور اسے سیکولرزم کا نام دیا جا رہا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی حلف وفاداری پارلیمنٹ میں اٹھانے کے بعد بھی منسٹر حلف وفاداری سے کھلی ہوئی غداری کر رہے ہیں اور اسے وفاداری کہا جا رہا ہے۔ ہم اس طرح سے چھپے ہوئے ان غداروں کو جو سیکولرزم کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اپنی قربانیوں کے ذریعے ان کا وہ نقاب نوچ کر پھینکیں گے اور دنیا کو دکھلائیں گے کہ سفید انگریزوں کی یہ وہ کالی اولادیں ہیں جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے ہندوستانیوں کو بٹوارے میں داخل کر رہی ہیں۔ بہت آداب، نمسکار، ست سری اکال، میں ہوں سلطان بھارتی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکولر بھارت نیوز چینل۔ سکھ اور مسلمان 1947 کے پہلے ان کے جو رشتے تھے، سانجھا چولہا تھا، سانجھی وراثت تھی، سانجھا کلچر تھا، وہ کہیں نہ کہیں درہم برہم ہوا۔ کچھ لوگ، کافی لوگ اپنی جڑوں سے اکھڑے، ادھر سے ادھر آئے، تو کچھ لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے۔ خون میں رشتے نہائے، درد نے ان رشتوں کو ناپا اور وقت بھی اس گھاؤ کو دھیرے دھیرے اتنا نہیں بھر پایا جتنا بھرنا چاہیے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں سمپردائے کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ بیٹھ کر کہیں دیش، سماج اور اپنوں کے لیے ایک نیا رشتہ وکست کیا جائے، ایک نیا راستہ نکالا جائے جس سے دیش کا بھی بھلا ہو، سماج کا بھی بھلا ہو، سمپردائے کا بھی بھلا ہو۔ اور ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس دور میں بھی جب کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا، خونریزیاں ادھر بھی ہو رہی تھی اور سرحد کے اس طرف بھی جا رہی تھا، تو پنجاب میں ایک شہر ایسا تھا، ایک علاقہ ایسا تھا، ملیر کوٹلا، جہاں اس سمپردائک نفرت کی کوئی چنگاری بھڑکی نہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ساکھی سبد، ساہس اور گربانی کا رشتہ ہے۔ دیکھیں اس میٹنگ میں بار بار ملیر کوٹلا کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ سب کو یقین تھا کہ ایک بار شاید ہمیں روحانی طاقت، ان ساری چیزوں کے مسئلے کا حل ملیر کوٹلا کی اسی سرزمین سے مل سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، عظیم ساتھیوں، سب سے پہلے میں ایڈوکیٹ شرف الدین صاحب کو، یعنی کیول سنگھ صاحب کو اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سکھ مسلم سارے برادران کو، نیز آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بر وقت آپ نے ڈھیر سارے چیلنجوں کے مقابلے میں راہ عمل تلاش کرنے کے لیے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آج کا یہ اجلاس ہم سب لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ خلوص دل ہے اگر سلامت، مٹے گی ایک روز یہ کشاکش۔ خلوص دل ہے اگر سلامت، مٹے گی ایک روز یہ کشاکش، تمہیں میرا نغمہ محبت کرے گا مجبور ہم نوائی۔ حضرات محترم، ایک چراغ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ، خاک کا ہر ذرہ ماہ و کہکشاں بنتا گیا، تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج اس کارواں نے ہم سب لوگوں کو تلخیوں سے اوپر اٹھ کر محبتوں کا چراغ جلاتے ہوئے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کا راستہ دکھلایا ہے۔ بھائی پرمجیت سنگھ صاحب نے اور اسلم شیر خان صاحب نے کم وقت میں ایک گائیڈ لائن ہمیں ضرور فراہم کر دی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ افتتاحی تقریر یعنی کیول سنگھ صاحب نے
جس میں سارے مسائل کا انہوں نے احاطہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا. ہمیں سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے فاضل مقررین نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مقصد پر ہم آہنگی دکھلاتے ہوئے آپ کو آپ کی منزل کی بھی شناخت کروائی، اور منزل پہ جانے سے روکنے والے تیسرے کی بات جو ہمارے نوجوان بھائی نے کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں. سفید انگریز آئے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی انہوں نے اپنا کر ہمیں کھنڈ کھنڈ کر دیا. یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہے اور سب کو احساس ہے، اور سب پورا ہندوستان یہ بولتا ہے کہ اگر ملک پر تاناشاہی کا جھنڈا لہرانا ہے تو لڑاؤ اور حکومت کرو. لڑانے والے تو لڑا کر چلے گئے. مشترکہ طور پر اس ملک کی غلامی کو آزادی میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے ملک کے سرفروش مجاہدوں نے، خواہ وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ماننے والے رہے ہوں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہمیں آج کے دن انہیں خراج عقیدت پیش کرنے پہ مجبور کرتی ہے. انہوں نے اپنے وجود کو مٹی میں ملا دیا، خاک و خون میں وہ تڑپے اور اپنے وجود کی قربانی دے کر ہمیں غلامی سے نجات دلوائی. آزادی کا سورج 15 اگست 1947 کو طلوع ہوا. مگر ہمارے شہیدوں کی اور ہماری قومی ایکتا کی اس قربانی کو جس انگریز نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا، اس پر پانی پھیرنے کے لیے وہ جاتے جاتے ایک ایسا کام کر گیا جس کام کا نتیجہ نفرت کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. سفید انگریز اس ملک سے چلے گئے مگر کالی اولادیں پیدا کر کے گئے تھے. اس وقت سفید انگریزوں نے جو کچھ کیا تھا، آج کے دن اس کی کالی اولادیں بھی وہی سب کچھ کر رہی ہیں. جس نفرت کے خاتمے کے لیے، محبت کا چراغ جلانے کے لیے آپ اپنا خون جگر اس چراغ میں تیل کی حیثیت سے ڈالنے کا آج یہاں عزم و ارادہ کر رہے ہیں. محترم حضرات، یہ ملک تو اتنا عظیم ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی خوشبو مل رہی ہے، مجھے ہندوستان سے امن اور شانتی اور مسرت کی خوشبو مل رہی ہے. میرے عرب کو، اقبال کہتے ہیں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. آج ہرمندر صاحب پر، اس کے سنہرے گنبد پر، ہمارے سکھ بھائیوں کی مرکزی عبادت گاہ پر جو ظالمانہ اور بدبختانہ حملہ ہوا، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بھی قوم جان کی قربانی دے سکتی ہے، مال کی قربانی دے سکتی ہے، مگر اس کے ایمان پہ اگر حملہ ہوا اور غیرت ہے اس کے اندر تو وہ کبھی اپنے ایمان کی قربانی نہیں دے سکتا. نتیجے میں ایمان کی قربانی کے لیے ہمارے سکھ بھائیوں کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ بھی یہ بولتی ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے. ان دونوں مارشل قوموں کی تاریخ سنہرے حروف سے لکھی ہوئی. جس وقت انگریز ظلم کر رہا تھا، جلیان والا باغ میں کوئی اور نہیں تھا، یہی بند داڑھی تھی اور یہی کھلی ہوئی داڑھی تھی. آج بھی اسی بند داڑھی پہ حملہ ہے، آج بھی اسی کھلی ہوئی داڑھی پہ حملہ ہے. کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ. ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانی دی گئی تھی، سپنا کیا تھا، سوچ کیا تھی، کون سا خواب شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے تھے؟ سپنا یہ تھا کہ ملک غلام ہے، کل آزاد ہوگا، ہندوستانی آزاد ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہمارا دستور ہند بنا، جسے ہندی میں ہم سمویدھان کہتے ہیں،
इस दस्तूर को भी हमें मिलते मिलते 3 साल लग गए। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ था, मगर हमें जो दस्तूर हिंद मिला है और पार्लियामेंट की सभा पटल पर जो हमारा संविधान रखा गया है वो 26 जनवरी 1950 को रखा गया है। इतने दिन क्यों लग गए थे इस संविधान में? इसलिए कि इसका नोको पलक संवारना था। हिंदुस्तान में कोई एक मजहब नहीं है, अनेक मजाहिब है। हिंदुस्तान में कोई एक बोलचाल नहीं है, अनेक बोलचाल है। हिंदुस्तान में कोई एक रस्म रवाज नहीं है, अनेक रस्म रवाज है। हिंदुस्तान में कोई एक रहन सहन नहीं है, अनेक रहन सहन है। तो जब हिंदुस्तान में अलग अलग मजाहिब हैं, इनमें टकराव नहीं होना चाहिए। अलग अलग तहजीबें हैं, उनमें टकराव नहीं होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च हैं, इनमें टकराव नहीं होना चाहिए। एक ऐसा संविधान इस देश को चाहिए था जो संविधान तमाम तर लोगों को एकता के सूत्र में रख करके हिंदुस्तान की वहदत का नजारा पूरी दुनिया को पेश करे। ये था वो संविधान जिस संविधान में साफ तौर पे एक बात हमारे एडवोकेट शरफुद्दीन साहब ने फरमाई थी कि संविधान में सभी लोगों को बराबरी दी गई, मगर खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए कुछ इजाफा जात भी किए गए थे। क्यों? माइनॉरिटीज के हुकूक के तहफ्फुज के लिए मजीद नोटिस हमारे मुल्क के संविधान ने ली थी। इस बात को भी हमें जहन में रखना चाहिए, इसलिए कि अगर मेजॉरिटी तसल्लुत जमा लेती है, मेजॉरिटी अगर हुकूमत पे कब्जा करती है, तो हमेशा तारीख रही है कि माइनॉरिटीज के हुकूक की हिफाजत के लिए जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन देता है दस्तूर, और साथ साथ माइनॉरिटीज को भी रात के अंधेरे में भी जागना पड़ता है, दिन के उजाले में भी जागना पड़ता है। इसलिए कि उनको हमेशा ये खदशा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इसलिए कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, इसके लिए माइनॉरिटीज को अपनी एकजुटता दिखानी पड़ती है, अपने मसाइल पे गंभीरता के साथ सोचना पड़ता है और कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है। के लोगों को लड़ा दिया गया, माइनॉरिटी के लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे माइनॉरिटी के भाई को फरामोश कर दिया। ज्यादा कुछ नहीं पाई थी कि संविधान में सभी लोगों को बराबरी दी गई, मगर खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए कुछ इजाफा जात भी किए गए थे। क्यों? माइनॉरिटीज के हुकूक के तहफ्फुज के लिए मजीद नोटिस हमारे मुल्क के संविधान ने ली थी। इस बात को भी हमें जहन में रखना चाहिए, इसलिए कि अगर मेजॉरिटी तसल्लुत जमा लेती है, मेजॉरिटी अगर हुकूमत पे कब्जा करती है, तो हमेशा तारीख रही है कि माइनॉरिटीज के हुकूक की हिफाजत के लिए जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन देता है दस्तूर, और साथ साथ माइनॉरिटीज को भी रात के अंधेरे में भी जागना पड़ता है, दिन के उजाले में भी जागना पड़ता है। इसलिए कि उनको हमेशा ये खदशा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इसलिए कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, इसके लिए माइनॉरिटीज को अपनी एकजुटता दिखानी पड़ती है, अपने मसाइल पे गंभीरता के साथ सोचना पड़ता है और कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है, ताकि मेजॉरिटी ताकत के जोम में, तानाशाही के पावर में माइनॉरिटी के हुकूक का हनन न कर सके। मगर आज आप वो देख रहे हैं कि माइनॉरिटी सो गई, माइनॉरिटी के लोगों को लड़ा दिया गया, माइनॉरिटी के लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे माइनॉरिटी के भाई को फरामोश कर दिया, जिसके नतीजे में 75 साल की आजादी के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि शनाख्त लोगों की मुसीबत में आ गई है। अभी हमारी कौर बहन यहां से जो गई हैं, उन्होंने जुबान का मसला उठाया था, उन्होंने पंजाबी जुबान का मसला उठाया था, उन्होंने उर्दू जुबान के ऊपर जो संकट आया है उसकी बात की थी। क्यों साहब ये जुबानें खत्म की जा रही हैं? अब यही जुबान तो आपकी शनाख्त है, यही जुबान तो आपकी पहचान है। याद रखिएगा कि जिस कौम को तबाह करना हो उसकी जुबान को तबाह कर दिया जाए, उसके कल्चर को तबाह कर दिया जाए, उसकी पहचान को तबाह कर दिया जाए। आज जिस शिद्दत के साथ आपको तबाह किया जा रहा है वो आपके सामने अच्छी तरह से है, मुझे उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। यूसीसी आज ये कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सूबों के जरिए पूरे मुल्क को भ्रमित किया जा रहा है। सेंटर का काम है सूबों के जरिए ये दुनिया को भ्रमित करके वोट बैंक की पॉलिसी अख्तियार की गई है। मगर उसी यूसीसी में ये बात भी कही गई है कि इसमें आदिवासी इससे मुस्तस्ना है। तो फिर यूसीसी का क्या मतलब हुआ? अगर कॉमन सिविल कोड में सब कुछ बराबर है तो क्या वो मुल्क के लोग नहीं हैं, या मुल्क के लोग हैं तो क्या हम लोग मुल्क के लोग नहीं हैं? अर्ज ये करना चाहता हूं कि बहुत सारे मसाइल हैं, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी।
दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे, इसलिए इस दर्द का मरहम ये स्टेज तलाश किए हुए है। एक मरतबा मैं फिर भाई शरफुद्दीन साहब को, ज्ञानी केवल सिंह साहब को, सिख बरादरान को, मुस्लिम भाइयों को दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद देते हुए ये कहना चाहूंगा, फिर उस शेर को दोहराना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा आजादी के लिए कुर्बानी देने की जरूरत थी, आज उससे ज्यादा उस आजादी को बचाने के लिए कुर्बानी देने की जरूरत पड़ गई है। शख्सियत जो बीच में खड़ी है किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ग्लोबल पहचान वाला चेहरा है। फिर भी मैं बता देता हूँ, मौलाना उबैदुल्ला खान साहब आजमी, एक तिलिस्म, एक जादू, एक करिश्माई व्यक्तित्व। सर, आगाज तो हो गया, रास्ता कितना आसान है। जब रास्ते की पहले बात मैं आपसे अर्ज करूं, रास्ता बहुत क्लियर है, एक सीधी लकीर इंसानों को दिखलाई गई है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं। यहां से चले और मंजिल पे पहुंच गए, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। मगर मसला यह है कि जब इस क्लियर रास्ते पे चले तो लकीर के चारों तरफ लकीरें खींची जाती हैं और लास्ट तक लकीरें खींची रहती हैं। तो जब हम चलते हैं रास्ते पे तो ये लकीरें अपनी तरफ खींचने लगती हैं। कोई 2 कदम चल के किसी लकीर के फंदे में आ गया, कोई 4 कदम चल के किसी लकीर के फंदे में आ गया और रास्ते से कट गया। ये जो लकीरें चारों तरफ हैं, ये लकीर है जुल्म की, ये लकीर है बदमाशी की, ये लकीर है दौलत की, ये लकीर है लालच की, ये लकीर है गद्दारी की, ये लकीर है अपने मकसद से हट जाने की। ये लकीरें पुकारती रहती हैं, वहां कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ, वहां कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ। मगर जो मर्द मुजाहिद होते हैं, जो अपनी मंजिल को पहचानते हैं, वो कटने के लिए तैयार नहीं होते। ये कांटे चारों तरफ के चुभते चले जाते हैं और ये झेलते हुए, कुर्बानी देते हुए अपनी मंजिल को चले जाते हैं। 500 साल का वक्त गुजर गया, ये सुनहरा दौर आप लोगों की मेहनत की वजह से, प्लानिंग की वजह से, और मैं कहूँगा साहस की वजह से, हिम्मत की वजह से फिर अंकुर ले रहा है। कैसा इतिहास देख रहे हैं आज के दिन? आज के दिन इतिहास जो कुछ बनाया जा रहा है वो अफसाना है और ड्रामा है। ड्रामा भी है, अफसाना भी है। और इसी ड्रामे और इसी अफसाने को कुर्बानियों के साथ, एकता के साथ तिथर बिथर करके हकीकत तक इंसानों को पहुंचाना है। मजलूमों पर जुल्म के डंडे बरस रहे हैं और उसे इंसाफ कहा जा रहा है। तानाशाही की जा रही है और उसे सेकुलरिज्म का नाम दिया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की हल्फे वफादारी पार्लियामेंट में उठाने के बाद भी मिनिस्टर हल्फे वफादारी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं और उसे वफादारी कहा जा रहा है। हम इस तरह से छुपे हुए उन गद्दारों को जो सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़े हुए हैं, अपनी कुर्बानियों के जरिए उनका वो निकाब नोच कर फेंकेंगे और दुनिया को दिखलाएंगे कि सफेद अंग्रेजों की ये वो काली औलादें हैं जो डिवाइड एंड रूल के जरिए हिंदुस्तानियों को बंटवारे में दाखिल कर रहे हैं। बहुत खूब सर, मैं चाहूंगा आखिर में, आप वहां भी ये चीज खुल गई कि अभी आपको कहीं और भी जाना है, और जाहिर सी बात है आपके लिए सैकड़ों इनविटेशन आते हैं जाते हैं हर दिन का। दुआएं क्या देंगे नई नस्ल के लिए? नई नस्ल के लिए दुआ ये है, विद द गाइडेंस, जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है, ये नफरत शैतान की वरासत है, और जो मोहब्बत का माहौल पैदा करने की यहाँ से बात की जा रही है, ये मोहब्बत इंसान की जरूरत है। तो शैतान की जरूरत से अपने को दूर रखकर इंसान की जरूरत के ताबेदार बनना चाहिए। और ख्वाजा हिंद सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल हम तमाम हिंदू मुसलमानों को, सिख भाइयों को, सबको रखना चाहिए सामने, मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। बहुत खूबसूरत। चलते चलते एक बहुत अजीम मकसद के लिए इतने लोग और सारी कम्युनिटी के लोग, जो खास 2 कम्युनिटीज हैं, लोग इकट्ठा हुए, बुनियाद पड़ गई, सफर शुरू होना है, मंजिल तक जाना है, और आपका ये इत्तेहाद कहीं ना कहीं कितनी आंखों में खटकेगा। तो बीच में कुछ इत्तेहाद में शामिल होने के लिए और कुछ दूसरे इरादों से
इस मूवमेंट में आएंगे, क्या करेंगे तब आप? बस वो परमपाल सिंह की बात याद रखना चाहिए, तीसरे से होशियार है। चलिए, तो तीसरे से होशियार रहे। बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे दिया है आज। सियासत, मजहब, इंसानियत और भाईचारे के अलमदार हैं। मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम एक नेक नियति के साथ जो मूवमेंट आज खड़ा हुआ है, इसको अपना शब्द दे, समर्थन दे। जय हिंद, जय भारत।